So before entering into this convolution theorem, to understand the meaning of this convolution theorem, I just give you one general example. Once you understand that example, directly we can enter into this convolution theorem. Supposing that they are asking one problem to find out the inverse Laplace transform. So L inverse of 1 divided by S into S plus 3. Here it is given a particular problem to calculate the inverse Laplace transform. So as per your last classes, how to calculate the inverse of this particular thing? In order to do that one, you just look at the bracket value here. 1 divided by S into S plus 3. There is no direct formula for 1 divided by S into S plus 3. So in that case, you are going to consider the partial fractions. That means start with your F bar of S. So if I am supposing F bar of S is equal to 1 divided by S into S plus 3. Just you are supposing. And in order to enter into the partial fractions, we are just writing here A divided by S plus B divided by S plus 3. This is the general rule. And you are taking the LCM so that A into S plus 3 plus B into S, totally it is divided by S into S plus 3. So on making the comparison on both the sides, numerator this is 1, it is equal to A into S plus 3 plus you can say that B into S. So this is the simplification corresponding to the partial fractions. So here in order to get A and B values, the general procedure is you are substituting that factor is equal to 0. So if I am taking the denominator factor yes, it is equal to 0. So that left hand side 1 is equal to A into it becomes 3 and B value is 0. From this you can say that 3A it is equal to 1 or I can write A is equal to 1 by 3. Similarly, in order to get the next value, I am just supposing S is equal to, what is the next factor? S plus 3. It is equal to 0 means you are getting S is minus 3. So that it is 1 equal to A becomes totally 0. You are getting B into that becomes in the place of S you are writing minus 3 or I can write minus 3B that is equal to 1 or this is B equal to minus 1 by 3. So after getting A and B values, therefore directly you are substituting in your F bar of S. So F bar of S that is equal to, in the place of A you are writing 1 by 3, it is 1 divided by S and B is nothing but minus 1 by 3, that is 1 divided by S plus 3. First you do the simplification till you get a particular formula for this. So it is 1 divided by 3 you can write as it is 1 by S. We are having the formula, so you just write down same as it is 1 by S minus 1 divided by 3. So it is looking like 1 divided by S plus A type. So this I can write 1 divided by S minus of minus 3. So till you get a particular formula for that until you are making the simplification. So therefore directly you are writing L inverse of F bar of S. So directly I am getting the answer 1 by 3. What about L inverse of 1 by S? 1 by S we have a formula, it is 1 minus 1 divided by 3. So it is looking like 1 divided by S minus A type. So 1 divided by S minus A is e power A minus 3t. e power A value is minus 3 into t, or this final simplification is 1 by 3 minus 1 by 3 e power minus 3t, or if I take 1 by 3 is common, so that you are getting 1 minus e power minus 3t. This is nothing but the simplification corresponding to inverse Laplace transform of 1 divided by S into S plus 3. This is one way what we did in the last class. Now instead of using this particular procedure, now I am going to use a convolution theorem for this particular problem. As per convolution theorem, supposing that in order to calculate L inverse of any particular information, it is looking like F bar of S into G bar of S.
So in order to calculate inverse of f bar of s into g bar of s, then this can be taken as L inverse of f bar of s, L inverse of f bar of s star L inverse of g bar of s. That means you are just making the simplification of L inverse of f bar of s into g bar of s. It is a product of two inverse Laplace transforms. So this I can write L inverse of f bar of s. Generally we mentioned it as f of t, that star mark you are writing as it is. This is nothing but g of t. So whenever you are getting such type of a problem, this problem can be calculated by using a particular formula. That formula is nothing but integral 0 to t. Directly you can write f of t multiplied by g of t minus u. This is du. So this is the easiest principle in order to get inverse Laplace transform of f bar of s into g bar of s. So to understand this particular information of a convolution theorem, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇప్పుడు నేను దీనికి మనకు అప్లై చేస్తాను. అంటే ప్రీవియస్లో మనం ఏదైతే ప్రాబ్లం చేసామో ఆ ప్రాబ్లంకి అప్లై చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం? We started with L inverse of, just now I have taken a problem 1 divided by s into s plus 3. So I am just writing same as it is, 1 divided by s into s plus 3. You are going to get the same answer. So this I can write product of two functions. నేను ఏం రాస్తానంటే L inverse of రెండు ఫంక్షన్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తున్నా. 1 by s అనేది ఒకటి, స్టార్ మార్క్ L inverse of another function is 1 divided by s plus 3 అన్నట్టుగా ఒకటి రాస్తున్నాను. Just you are dividing the given expression into product of those two. So you know about L inverse of 1 by s. Its formula is nothing but 1. Star mark you can write as it is. L inverse of 1 divided by s plus 3, that you can write e power minus 3t అని రాస్తాను. No problem. So this value I am denoting with f of t మనకి ఏదైతే వస్తుందో, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ g of t అని రాస్తారు. సో ప్రోడక్ట్ లాగా రాసిన తర్వాత దాన్ని ఆ మోడల్లో రాశారు. నవ్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ కన్వల్యూషన్ థీరం. యాజ్ పర్ యువర్ కన్వల్యూషన్ థీరం ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t అని రాస్తారు. f of t అని అన్నారు. వాట్ ఈస్ f of t? వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ f of t ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. అంటే t ఉండే ప్లేస్లో మనం ఆ వాల్యూ రాద్దాం అని అంటే అక్కడ ఏం లేదు, 1 అన్నది ఒకటే రాసేయండి. ఇంటూ g of t minus u. What is the meaning of g of t minus u? In your g of t, t is replaced by t minus u. ఎక్కడైతే t ఉంటుందో అక్కడ t minus u అని రాయండి. అంటే e to the power of minus 3 into t దగ్గర t minus u అని రాస్తారు. ఓన్లీ సెకండ్ ఫంక్షన్కే. సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ du అని రాసేయండి. జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద సింప్లిఫికేషన్. ఇంటిగ్రల్ 0 to t, 1 into something is nothing but same something వస్తుంది. So e to the power of minus 3t, I am just making the multiplication, minus into minus plus, it is 3u, it is of du. Or I can write integral 0 to t, then దానికి సెపరేట్ రాస్తున్నా, e power minus 3t ఒకటి వస్తుంది, into e to the power of 3u అని వస్తుంది. ఎందుకంటే బేసెస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు you can add your powers. So this is of du. ఇంటిగ్రేషన్ దేంతో చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ du అని అంటే u తోటి చేస్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే అదర్ దాన్ u టర్మ్స్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో e పవర్ మైనస్ 3 దట్ యు ఆర్ కీపింగ్ కాన్స్టెంట్. అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ e పవర్ 3u, e పవర్ 3u కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? e పవర్ 3u డివైడెడ్ బై u కోఎఫిషియంట్ ఏంటంటే 3. సో u లిమిట్స్ అన్నట్టు ఇవి, u లిమిట్స్ 0 to t అని రాస్తారు. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు e power minus 3t. So that I am substituting upper limit, u place లో t రాయండి. సో e power 3t అవుతుంది, by 3 ఉంటుంది, మైనస్ u place లో 0 రాస్తారు. e power 0 is nothing but 1. సో 1 divided by 3 అవుతుంది. దిస్ is exactly, సో e power minus 3t అండ్ నేను మల్టిప్లై చేస్తా ఇంటూ e power 3t divided by 3 minus e power minus 3t divided by 3.
or I can write when bases are same, you can add your powers, e power minus 3t, అక్కడ ప్లస్ 3t అంటే e power 0 అంటే 1/3 మిగులుతుంది, మైనస్ e power minus 3t divided by 3, or I can take 1/3 is common, 1 minus e power minus 3t అన్నట్టుగా రాస్తారు. చూడండి నేను సింప్లిఫై చేస్తే ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది. హ్యావ్ యూ గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ బై యువర్ ప్రీవియస్ మెథడ్? చూడండి ప్రీవియస్ మెథడ్లో మనకి ఇంతకుముందు వచ్చింది ఆన్సర్ ఇది, ఇదే ఆన్సర్ 1/3 ఇంటూ ఈ పవర్ 1/3 ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 3t. సేమ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ 1/3 ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 3t. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే మన కన్వల్యూషన్ థీరం అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇఫ్ దట్ బ్రాకెట్ వాల్యూ కెన్ బి, if that bracket value can be written as product of two functions, అట్లా product లాగా కనుక రాయగలిగితే you can directly use your convolution theorem in order to find out the inverse Laplace transform. Are you understanding this? This is the formula. మనం f bar of s into g bar of s కనుక రాయగలిగితే that directly you can write integral 0 to t f of t g of t minus u of du. So this is a logic in order to calculate inverse Laplace transform. Okay, right. Now you make the side heading convolution theorem. Convolution theorem. The most important one. మన గ్యారంటీగా ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ అలాగే అడుగుతారు. యూజ్ కన్వల్యూషన్ థియరమ్ అని అంటారు. అంటే ఈ కంపల్సరీ ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుంటూ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఆన్సర్. రైట్, కన్వల్యూషన్ థియరమ్. కన్వల్యూషన్ థియరమ్ దాంట్లో రాసేయండి. ఇఫ్ L of f of t, if L of f of t equal to f bar of s, L of f of t equal to f bar of s, and L of g of t it is equal to g bar of s, if L of f of t equal to f bar of s and L of g of t equal to g bar of s, then L inverse of f bar of s into g bar of s, ఆ ప్రోడక్ట్ ఇది మనం రాస్తున్నాం. that is equal to integral 0 to t f of t into g of t minus u du, f of t into g of t minus u into du. So this is a statement given in the convolution theorem. చూద్దాం, అంటే ప్రోడక్ట్ లాగా రాయగలగాలి కంపల్సరీ. మీకు కావాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాస్తారా, ఆర్ షల్ ఐ టేక్ అనదర్ ప్రాబ్లం? ఇది తీసుకుంటారా, ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇవ్వనా? ఇది కూడా రాసుకుంటాం సార్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ అని రాసేయండి. ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ L inverse of 1 divided by s into s plus 3. సో ఇది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. నేను పాత మెథడ్ ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నా. లెట్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు, కంప్లీట్గా మనకు బ్రాకెట్లు ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3. సో డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఏం లేదు కాబట్టి యు ఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎస్ ప్లస్ బి బై ఎస్ ప్లస్ 3. 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మోడల్లో రాశారు. ఎల్సిఎం తీస్తారు, ఏ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3 ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3. సో 2 సైడ్లో కంపారిజన్ చేసేయండి. దేర్ఫోర్ 1 ఈక్వల్ టు, దట్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3 ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్. Now in order to get a and b values, you are substituting the s value. For s equal to 0, first factor equal to 0, comma, so left side 1 equal to
a into 3. That implies a into 3, that is implies 3a equal to 1. That implies a equal to 1 by 3. a equal to 1 by 3. అట్లాగే for s equal to minus 3, comma, left side 1 equal to b into minus 3. That implies minus 3b equal to 1, b equal to minus 1 by 3. So once you get a and b values, therefore f bar of s equal to, అక్కడ a b values substitute చేస్తాం. So 1 by 3 into 1 by s minus 1 by 3 into 1 by s plus 3. సో ఫార్ములా వచ్చేంత వరకు ఆ f bar of s ని సింప్లిఫై చేస్తాం as per our last classes. 1 by 3 into 1 by s as it is, minus 1 by 3, that can be taken as 1 divided by s minus of minus 3. So therefore L inverse of f bar of s, it is equal to, direct గా అప్లై చేసేయండి. సో మనకి అప్లై చేసిన తర్వాత you are getting the final answer. నెక్స్ట్ లైన్లో అదే ఆన్సర్ మనకు వచ్చింది, ఇక్కడ దాకా వచ్చింది మనకి. ఇది మన ప్రీవియస్ మెథడ్ అన్నట్టు. ఇది ప్రీవియస్ మెథడ్లో మనం చేసిన ఆన్సర్ అది. నెక్స్ట్ లైన్లో రాసేయండి. అప్లయింగ్ కన్వల్యూషన్ థీరం, అప్లయింగ్ కన్వల్యూషన్ థీరం, అప్లయింగ్ కన్వల్యూషన్ థీరం అంటే ఇప్పుడు నేను దాని బదులు ఐఎమ్ యూజింగ్ కన్వల్యూషన్ థీరం. సో L inverse of 1 divided by s into s plus 3. s into s plus 3. దాన్ని నేను ప్రోడక్ట్ లాగా రాయగలుగుతాను. సో L inverse of 1 by s, స్టార్ మార్క్ పెట్టండి. స్టార్ ఇండైరెక్ట్లీ అది ఏ ఆపరేషన్ అయినా కావచ్చు, బట్ జనరల్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ స్టార్ మార్క్ ఇంటూ అన్నట్టు. L inverse of 1 by s plus 3. సో L inverse of 1 by s కి 1, స్టార్ మార్క్ L inverse of 1 by s plus 3 can be taken as e power minus 3t. దాన్ని మనం f of t అనుకున్నాం, ఇంకొకటి g of t అని అనుకుంటున్నాం. That is equal to integral 0 to t f of t అంటే అక్కడ 1 ఉంది, g of t minus u అంటే g of t లో t ఎక్కడైతే ఉంటుందో t minus u అని రాయాలి. రాసి సింప్లిఫై చేసేయండి లాస్ట్ వరకు. సో యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్లూ వెన్ ఎవర్ దట్ బ్రాకెట్ వాల్యూ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్. It's very easy. Instead of using that partial fractions and other things, directly you will get the answer. Just రాసి దాన్ని integration with respect to u చేయండి and substitute the limits. Is it okay? Examination లో వాళ్ళు అలా మెన్షన్ చేసినప్పుడు బెటర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ ద కన్వల్యూషన్ థీరం. So in any of the cases you are getting the same answer. Right. Now I give you one different problem. Using
using convolution theorem, find, so asking here L inverse of 1 divided by S into S square plus 4. So we need to calculate inverse Laplace transform of a given function by applying convolution theorem. So no need of using your previous method, that is partial fractions. So directly now I am applying convolution theorem. సో ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఏమంటున్నారు అన్నది. ముందు మనకేమి ఇచ్చారో చూడండి. సో కన్సిడర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ వన్. కన్సిడర్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, L inverse of 1 divided by S into S square plus 4. This they have given. So this is equal to, can you write down in terms of product? So this is L inverse of, I can write it as 1 divided by S ఒకటి సెపరేట్ చేస్తున్నా, దానికి సెపరేట్ చేస్తున్నా, ఇంటూ 1 divided by S square plus 4. మధ్యలో ఇంటూ ఉంది కాబట్టి మనల్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. నేను దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాను దానికి. సో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by S, ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ పెట్టండి, డోంట్ యూజ్ యువర్ ఇంటూ మార్క్. సో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 divided by S square plus 4. ఐఎమ్ జస్ట్ సెపరేటింగ్ హియర్ దిస్ వాల్యూ. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by S? మనకి ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by S ఏమన్నా రాస్తాం, 1 అని రాసుకోవచ్చు, స్టార్ మార్క్. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 divided by S square plus 4? ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 divided by S square plus A square టైప్ లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్? S square plus A square. సరే, మీకు ఏమైనా డౌట్ అనిపిస్తే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, అసలు అయితే న్యూమరేటర్ లో ఎస్ అన్నా ఉండాలి, ఏ అన్నా ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి అని అంటే 2. సో 2 అడిషనల్ గా రాసేసి ఇక్కడ 2 ఇంటూ S square plus 2 square అని రాస్తా అడిషనల్ గా. ఓకేనా? దానికి సెపరేట్ గా. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్టార్ మార్క్. సో దట్ డినామినేటర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అవుట్ సైడ్, దట్ కాన్స్టెంట్ 1 by 2 లుకింగ్ లైక్ A divided by S square plus A square. S square plus A square is nothing but that A divided by S square plus A square is sin 8t అంటే sin 2t అని రాస్తారు, sin 2t. సో దిస్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ ఇట్ యాజ్ f of t. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ని స్టార్ మార్క్ విత్ g of t అని రాస్తాను. మీరు ఏదైతే సింప్లిఫై చేశారో దాన్ని ఆ మోడల్లో రాసేయండి. వేర్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ f of t? వేర్ f of t, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ f of t? మనకు అక్కడ దేని బదులు రాస్తాం f of t అనేది, వేర్ f of t ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ g of t it is equal to 1 by 2 sin 2t అన్నట్టు, 1 by 2 sin 2t. So once you get f of t and g of t, now I am applying convolution theorem. So applying convolution theorem. So the formula is L inverse of a bar of S into G bar of S. This can be taken as L inverse of a bar of S. It is star mark with L inverse of G bar of S. Or this can be taken as f of t star mark with G of t. ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Just for your clarification, once again I am mentioning this value. So this is exactly as per the principle integral 0 to t, it is f of t into g of t minus u du. This is the basic principle. Now this is equal to integral 0 to t. So f of t means we calculated it as 1. G of t minus u అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఎక్కడైతే g of t అంటే t ఉందో సెకండ్ ఫంక్షన్ లో t దగ్గర t minus u అని రాస్తారు. అంటే 1 by 2
దట్ సైన్ 2t అని ఉంది, 2 ఇంటూ t దగ్గర t మైనస్ u అని రాస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ du. ఓన్లీ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ యు ఆర్ జస్ట్ కీపింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దాన్ని సేమ్ అలాగే ఉంచేశారు. ఇప్పుడు దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దాట్, ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ ద సింప్లిఫికేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఇట్ ఈస్ ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. ఇంటిగ్రల్ 0 to t. మనకు అక్కడ మిగిలింది ఏంటి? sin 2 of t minus u du. This is the final simplification. Now it is equal to 1/2. What is sin integration? Sin integration, దీన్ని ఏమనకండి, sin integration is nothing but minus cos అని రాస్తారు. సో minus cos of 2t minus u, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. డినామినేటర్లో ఏం చేస్తారు అని అంటే, డినామినేటర్లో మనం u తోటి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 2 ఉంది, అంటే సైన్ 80 టైప్లో ఉంది. సో 2 రాసేసి అక్కడ u తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్రాకెట్లో మైనస్ ఉంది కాబట్టి దానికి మనం ఏం రాస్తాం అంటే ముందు మైనస్ రాస్తారు, మైనస్. దిస్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇంటిగ్రేషన్ u లిమిట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? 0 to t. ఓన్లీ ఇంటిగ్రేషన్, ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్. Now this is equal to, so anyhow it is -2, minus cancel అవుతుంది. It becomes 1 divided by 4. I am substituting the upper limit. Cos 2 t minus u దగ్గర t రాయండి, minus of cos of 2 into t minus 0. I am just substituting upper limit minus lower limit. So this is equal to 1 divided by 4. Cos 2 into t minus t is nothing but 0. Cos 0 value is nothing but 1. Cos 0 is 1. Minus cos 2t. So this is the final answer corresponding to the given problem. So just you are using convolution theorem. ఒకటి చేస్తే ఇంకొకటి చేస్తే మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది, రైట్? ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. సార్ ఇది లాస్ట్ టాపిక్ సార్ ఈ లెసన్ లో. ఇంకొక టాపిక్ ఉంది, ఇంకొక టాపిక్ చెప్పేస్తే వీ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. కొన్నిసార్లు ఈ కన్వల్యూషన్ థియరంలో అంటే కొంతమంది ఏమని రాస్తారు అంటే దీన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్ నేను ఫస్ట్ ఫంక్షన్ దగ్గర టీ అని రాసే దగ్గర కొంతమంది యు అని కూడా రాసుకుంటారు. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ యు జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యు అంటారు. అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్లో టీ దగ్గర కంప్లీట్గా యు రాసుకోవచ్చు, సెకండ్ దాంట్లో మాత్రం టీ ప్లేస్లో టీ మైనస్ యు అని రాస్తారు.
మీరు ఎలా రాసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. చూద్దాం. Is it okay now? Shall I move to the next problem now? కొంచెం ఆ కన్వల్యూషన్ థియరానికి సంబంధించింది ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. అది నేను డైరెక్ట్ ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, అది ఎట్లా అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. మీరు మామూలుగా చేసిన ఈ కన్వల్యూషన్ థియరంతో చేసిన యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో ఐ జస్ట్ గివ్ యూ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సార్ ఎగ్జామినేషన్ లో కన్వల్యూషన్ థియరం మెన్షన్ చేసింది కంపల్సరీ యూజ్ చేయండి. మెన్షన్ చేయకపోయినా కానీ ఒకవేళ మీరు యూజ్ చేయగలిగితే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. సో యూజ్ కన్వల్యూషన్ థియరం, use convolution theorem to find L inverse of 1 divided by s plus 1 into s plus 2. ఇట్లా. సో మనకి బ్రాకెట్లో ఇచ్చిన దాన్ని ప్రోడక్ట్ లాగా రాయొచ్చు కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ యువర్ కన్వల్యూషన్ థియరం. అట్లా చూసుకోండి ముందు, ప్రోడక్ట్ లాగా రాయగలుగుతామా లేదా అన్నది. సో సొల్యూషన్లో ఫస్ట్ దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాం. సో కన్సిడర్, ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో దట్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2. సో దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, ముందు ప్రోడక్ట్ లాగా రాస్తున్నారా లేదా చూడండి, 1 divided by s plus 1 into 1 divided by s plus 2. అట్లా రాయొచ్చు ప్రోడక్ట్ లాగా మనం. సో నౌ యూ కెన్ రైట్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ సెపరేట్, యు ఆర్ జస్ట్ సెపరేటింగ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 divided by s plus 1. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అని రాయకుండా స్టార్ మార్క్ పెట్టండి. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 divided by s plus 2. సో దీనికి ఫార్ములా వచ్చేంత వరకు కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 divided by s plus 1 ని s మైనస్ ఆఫ్ -1 అని రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 divided by s minus of -2. So now you can write this value as, what is the formula for L inverse of 1 divided by s minus a? S minus a కు ఒక ఫార్ములా ఉంది, e power minus e power at. e power at అంటే -1 into t అని రాస్తారు, e power at. అట్లాగే స్టార్ మార్క్ పెట్టండి, ఇది కూడా s minus a టైప్ లో ఉంది కాబట్టి e power -2 into t. So this you can write e power minus t star mark with e power -2t. దాన్ని సింప్లిఫై చేశారు. So this I am supposing it as, the first function I am supposing it f of t, and the second function is nothing but g of t. So where f of t, it is nothing but e power minus t, and g of t second function e power -2t, e power -2t. So once this is there, now you are using the convolution theorem. So as per your convolution theorem statement, this is integral 0 to t అని రాస్తారు. నేను కొంచెం చేంజ్ చేస్తున్నా చూడండి జాగ్రత్తగా. దిస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని డైరెక్ట్ రాయకుండా ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అంటే టీ ప్లేస్లో యూ అని రాస్తారు. జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ, దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ డియూ. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్. కొంతమంది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని రాస్తారు, బట్ జనరల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ. So you write 0 to t. What is f of u? In your f of t, t is replaced by u.
అప్పుడు ఇంతకుముందు మనకు కాన్స్టెంట్ వచ్చింది కాబట్టి రీప్లేస్ చేసినా చేయకపోయినా కానీ ఒకటే ఉంటుంది. సో దీన్ని ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీలో టీ దగ్గర యూ రాయండి, మైనస్ యూ అవుతుంది. జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ అంటే సెకండ్ ఫంక్షన్లో టీ దగ్గర టీ మైనస్ యూ అని రాయండి, అంటే ఈ పవర్ మైనస్ 2 ఇంటూ టీ దగ్గర టీ మైనస్ యూ. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ డియూ. సో ఇట్స్ స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్, డోంట్ చేంజ్ ఇట్. So now this is equal to integral 0 to t. First you do the simplification. E power minus u into e power minus 2t minus into minus plus 2u అవుతుంది. This is of du. So when bases are same, you can add your powers. So first you do it. Integral 0 to t. So I'm adding the powers minus u minus 2t plus 2u. Just add చేస్తున్నాను నేను. దిస్ ఇస్ ఆఫ్ డియూ. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు టీ ఈ పవర్ మనకు మిగిలింది ఏంటి అంటే అక్కడ మైనస్ యూ ప్లస్ 2u కాబట్టి u అవుతుంది, మైనస్ 2t అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆఫ్ డియూ. సో దీంట్లో మనం కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పక్క పెట్టవచ్చు. అంటే మనం u తోటి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈ పవర్ మైనస్ 2t ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ కాన్స్టెంట్. ఓన్లీ ఈ పవర్ యూనే మిగిలింది ఇప్పుడు, అంటే 0 టు టీ ఈ పవర్ యూ డియూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2t. సో ఈ పవర్ యూ ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ అగైన్ ఈ పవర్ యూ ఓన్లీ. సో యూ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద లిమిట్స్ 0 టు t. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ 2t. సబ్స్టిట్యూట్ యువర్ అప్పర్ లిమిట్ ఈ పవర్ t మైనస్ యూ ఈక్వల్ టు 0 అంటే 1 అవుతుంది. లేదా దాన్ని ఇంకా మీరు ఏమైనా సింప్లిఫై చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఈ పవర్ మైనస్ 2t ఇంటూ ఈ పవర్ టీ, బేసిస్ సేమ్ కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేస్తారు. సో ఈ పవర్ మైనస్ టీ మిగులుతుంది, మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2t. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా నేను రాసేసాను, దాని ప్రోడక్ట్ లాగా రాశాను అండ్ డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ ద కన్వల్యూషన్ థియరమ్. సో యూ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్, జనరల్గా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనేది కాన్స్టెంట్ వస్తే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ కాన్స్టెంట్ రాకుండా కనుక ఏదైనా ఫంక్షన్లలో ఉందనుకోండి, ఇది ఒకటి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ షుడ్ బి ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ, అంటే టీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు, అదొక్కటి. చూద్దాం, ఇంకో ప్రాబ్లం చేస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఫర్ దట్. సార్ కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేయరా సార్? ఓకే. సో అందుకని కన్వల్యూషన్ థియరంలో బెటర్ యూ రిమెంబర్ దట్ ఆ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్ వచ్చినా రాకపోయినా దాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బదులు ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అన్నట్టుగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అది స్టాండర్డ్, అది మళ్ళీ చేంజ్ అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది. I just move to the next problem. ఒక ఇంటిగ్రేషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చేస్తే సరిపోతుంది.
So I'm find L inverse of 1 divided by S into S square plus 1. S into S square plus 1. నేను ఇక్కడ కన్వల్యూషన్ థీరం అని చెప్పకుండా ఊరికే ఫైండ్ అని అన్నాను. సో ముందు ఆ బ్రాకెట్ చూడండి. ఈజ్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దోస్ టూ ఫంక్షన్స్? రాయొచ్చు మనం. సో ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ కన్సిడర్ L inverse of 1 divided by S into S square plus 1. So this I can write L inverse of ముందు ప్రోడక్ట్ లాగా రాసేయండి 1 by S into 1 divided by S square plus 1. So right, now I am just splitting here L inverse of 1 by S. Split చేసేటప్పుడు better you remember that it should be star mark. L inverse of 1 divided by S square plus 1. So now this is equal to, what about L inverse of 1 by S? It is 1, star mark. It is looking like 1 divided by S square plus A square type lo undi. So A divided by S square plus A square. So A divided by S square plus A square is nothing but sin 80 and sin 1t and rastaru. Or I can write 1 star mark with sin 1t is nothing but sin t. So this I am supposing f of t, first function, star mark with g of t. Where you write down where f of t, where f of t, ikkada chudandi constant ochindi, and g of t, here it is a constant కాకుండా మనకు sin t వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్ వచ్చినా రాకపోయినా కానీ బెటర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎ స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్. సో నౌ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ అప్లయింగ్ కన్వల్యూషన్ థీరం ఇంటిగ్రల్ 0 to t, ఎప్పటికి ఇలాగే రాయండి, ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ జీ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ డియు. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t, ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అంటే టీ ప్లేస్లో యూ రాయాలి. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి 1 అలాగే ఉంచేయండి. g of t minus u, సెకండ్ ఫంక్షన్ లో t దగ్గర t minus u రాస్తారు. సో sin of t దగ్గర t minus u du. సో now this is equal to integral 0 to t, 1 into this value is same, so sin of t minus u du. Now what is sin integration? Sin integration is nothing but minus cos. సో మైనస్ కాస్ ఆఫ్ సేమ్ రాయండి టీ మైనస్ యూ. మనం యూ తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ యూ కోఎఫిషియంట్ ఏముందో చూడండి, యూ కోఎఫిషియంట్ అక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి సో -1 అని రాస్తారు. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంటి, యూ లిమిట్స్ 0 to t. సో అక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, డైరెక్ట్గా నేను లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ ఈ మైనస్ పోతుంది. So substituting your upper limit, cos of t minus u place లో మళ్ళీ t అవుతుంది, minus cos of t minus lower limit 0. So cos 0 is nothing but 1 minus that becomes cos t. So 1 minus cos t, that is the final answer. అంటే కన్వల్యూషన్ థీరం యూజ్ చేసాం కాబట్టి తొందరగా అయిపోయింది. మీరు ఇది ఒకవేళ అప్లై చేయడం కష్టం అనిపిస్తే యూ కెన్ గో విత్ యువర్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, దేర్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ద సేమ్, అక్కడ కూడా సేమ్ వస్తుంది. మీరు అలా చేస్తే ఏం కాదు. మెయిన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ జీ ఆఫ్ టీ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ కన్వల్యూషన్. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ కన్వల్యూషన్ థియరం యూజ్ చేసినప్పుడు రీజన్ కూడా రాయండి, ఇట్ ఈస్ బై కన్వల్యూషన్. సార్ ఒకసారి 4s + 5/s - 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ x + 20 చేద్దాం. ఏది ప్రీవియస్ మనం చేసిన ప్రాబ్లం ఏంది? అవును సార్, చేద్దాం.
అవునా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళరా? ఓకే. ప్రాబ్లం ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, ఏంటిది అది ప్రాబ్లం ఏంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం? 4s plus 5. 4s plus ఓహో, 5. మరి దాన్ని ప్రోడక్ట్ లాగా రాయగలుగుతాం అక్కడ? అయితే అది రాసే వాటికే చేయాలి సార్ ఇక్కడ. ప్రోడక్ట్ లాగా రాసేదానికి చేయగలగాలి. సో అది కొంచెం ఆ, వెరైటీగా ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్సే యూజ్ చేయాలి, తప్పదు. ఓకే ఇప్పుడు సార్. నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాను చూడు. ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అని ఉంది. ప్రోడక్ట్ లాగా రాయగలిగితేనే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కన్వల్యూషన్. చూద్దాం దీన్ని ప్రోడక్ట్ లాగా రాస్తామా లేదా అన్న చూడండి. కన్సిడర్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ whole square. So this is equal to L inverse of, can you write down this product? నేను ప్రోడక్ట్ లాగా రాస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, S divided by S square plus A square into 1 divided by S square plus A square. రాయొచ్చు కదా? నేను మళ్ళీ ఇంటూ చేస్తే you will get the same answer. So now I am writing this one, L inverse of S divided by S square plus A square star mark L inverse of 1 divided by S square plus A square. నేను దాని ప్రోడక్ట్ లాగా రాసినప్పుడు దాన్ని అలా రాసేయండి. ఇప్పుడు ఫార్ములా వస్తుందా లేదా అన్న చూడండి. వస్తే సింప్లిఫై చేసేయండి. సో ఒక్కసారి దీన్ని అలాగే రాస్తా, L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ S డివైడెడ్ బై S స్క్వేర్ ప్లస్ A స్క్వేర్, ఎందుకంటే దీనికి ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి. ఇట్ ఇస్ స్టార్ మార్క్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్, దీనికి ఫార్ములా అంటే కొంచెం చేంజ్ అయింది కాబట్టి అడిషనల్గా ఏ తోటి మల్టిప్లై చేసి ఏ తోటి డివైడ్ చేస్తా, S స్క్వేర్ ప్లస్ A స్క్వేర్. సో నౌ దిస్ ఈస్, వాట్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వన్? S డివైడెడ్ బై S స్క్వేర్ ప్లస్ A స్క్వేర్. దిస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cos 80 అని రాయొచ్చు, cos 80 స్టార్ మార్క్. వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్? That 1 by A you can take it outside. A divided by S square plus A square is nothing but sin 80 and raster, sin 80. So this is equal to, the first function is f of t and star mark second function is g of t. So where f of t is nothing but cos 80 and g of t is 1 by A, it is sin 80. So now you can use your convolution theorem for this. ఇక్కడ కన్వల్యూషన్ థియరం ఎట్లా ఉంటుందంటే, now this is equal to integral 0 to t, the formula is standard formula f of u into g of t minus u du అన్నట్టు. This is by convolution, confuse కాకుండా, by convolution. So for this, now I am substituting here integral 0 to t. What is f of u? In your first function, t is replaced by u, so that you are writing cos a t రాయాలి, au అన్నట్టు. సెకండ్ ఫంక్షన్ లో t దగ్గర t minus u అని అన్నట్టు, అంటే ఇంటూ 1 by a sin of a t దగ్గర t minus u. దిస్ is of du అని రాస్తాను. సో దీన్ని కొంచెం మనం సింప్లిఫై చేద్దాం. Now this is equal to 1 by a, it is constant, integral 0 to t, we have here it is cos au into sin of a t minus u. This is du. ఒక్కసారి ఇది ఎలా ఉందో చూడండి. వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫార్ములా? ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్, ఎట్లా ఉంటుంది అది? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x g of x. ఇది ఎలా ఉందంటే కాస్ ఏ ఇంటూ సైన్ ఏ టైప్ లో ఉంది, కాస్ ఏ సైన్ బి, కాస్ ఏ సైన్ బి టైప్ లో ఉంది. నేను దీన్ని ఇలా రాస్తాను చూడండి, 1 డివైడెడ్ బై ఏ ఇంటిగ్రల్ 0 టు టీ, దిస్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్, ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ కాస్ ఏ
సైన్ బి, ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ డియు టైప్లో ఉంది. మరి కాస్ ఏ సైన్ బికి ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా, మనం రాసుకోవచ్చా? 1 డివైడెడ్ బై ఏ రాసి ఇంటిగ్రల్ 0 to t. హౌ టు గెట్ కాస్ ఏ సైన్ బి? వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా. సైన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్గా ఉంది, కాస్ సైన్ a ఉంది plus కాబట్టి b minus sin of a minus b. Sin a plus b minus of sin a minus b. అంతే అంటవా? ఒకసారి చూడు, మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, నేను ఇట్లా రాస్తాను చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి? Sin of a plus b formula is, it is sin a cos b plus cos a sin b. ఇది ఫార్ములా. అట్లాగే సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బికి ఫార్ములా ఏంటి? సేమ్, ఇట్ ఈస్ సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. ఇప్పుడు కాస్ ఏ సైన్ బి టైప్లో ఉంది, కాస్ ఏ సైన్ బి టైప్లో ఉంది కాబట్టి ఏమని రాయాలి? సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, మనకి ఇది క్యాన్సిల్ కావాలి కాబట్టి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. సో సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, ఏ అంటే ఏమనుకున్నాం? ఏయు. సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ రాయాలి, ప్లస్ అని అంటే ఏంటి? ప్లస్ బి రాయాలి. బి అంటే ఏటీ ఉంది మైనస్ ఏయు అని ఉంది. చూడండి, జస్ట్ నేను అక్కడ దాన్నే చూసుకుంటూ రాస్తున్నాను, ఏయు. ఓకే, ఇది సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అన్నట్టు. మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి రాయాలి, అంటే సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏయు మైనస్ బి అంటే మైనస్ ఏటీ, అది మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ఏయు అవుతుంది. సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ఈ రెండు తీసేస్తే అక్కడ 2 times అని వస్తుంది. సో అందుకని 2 లేదు కాబట్టి బై 2 అని రాస్తాం. సో టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2. ఇది రీజన్, నేను ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటూ రాశాను అన్నట్టు. కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం, చూద్దాం. నా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కొంచెం దూరం రాద్దాం, ఇది 1 డివైడెడ్ బై ఏ, సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్? సైన్ ఆఫ్, ఆ ఏయు క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఈ రెండు పోతున్నాయి. దాని తర్వాత ఏం మిగులుతుంది చూడండి, వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్? సరే, ఫస్ట్ దాంట్లో సైన్ ఏటీ మిగిలింది, మైనస్ సైన్ ఆఫ్, సెకండ్ దాంట్లో ఏయు అట్లే ఉంది కదా మా సేమ్. సో అది ఏయు అంటే మనకు మిగిలింది ఏంటి అని అంటే 2au మిగిలింది మైనస్ ఏటీ మిగిలింది. సో మిగిలింది అట్లాగే రాసేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ డియు. So now this is, I am just separating 1 by a integral 0 to t. సరే, ఫస్ట్ దాన్ని నేను అలాగే ఉంచేసి sin at మైనస్ దీంట్లోంచి ఏ కామన్ తీసేయచ్చు, అంటే సైన్ ఆఫ్ ఏ కామన్ తీసేస్తే 1/2a. అవునవును, 2 పక్కకు ఉంది కాబట్టి 2a, రైట్. సో ఇది 2u మైనస్ t అవుతుంది. సో ఓవరాల్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ du, రైట్. అక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి. నౌ యూ డైరెక్ట్లీ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్. ఇట్ ఈస్ 1 డివైడెడ్ బై 2a. నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నా. సైన్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? సైన్కి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ 80. అయితే ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, అవును మనం ఇది కరెక్ట్గానే రాసామా? ఓకే కదమ్మా? ఓకే, సరే. మైనస్ కాస్ 80, ఎందుకంటే ఇది యూ తోడు చేస్తున్నాం కదా. మరి ఇక్కడ యూ తోడు చేసేటప్పుడు కాన్స్టెంట్ సార్, అది కంప్లీట్ గా కాన్స్టెంట్, ఎందుకంటే యూ అనే టర్మ్ లేదు కాబట్టి అది కంప్లీట్ గా కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో కంప్లీట్ గా కాన్స్టెంట్ అని అంటే దాన్ని పక్క పెట్టేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ అవుతుంది, ఓన్లీ యూ మిగులుతుంది. మైనస్ ఈ సెకండ్ దాంట్లో యూ అనే టర్మ్ ఉంది కాబట్టి సైన్కి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ కాస్ ఏ ఇంటూ 2u మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై యూ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ ఏముంది అని అంటే యూ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ మనకి 2 ఉంది. 2a సార్, 2a సార్. ఓకే, ఆ ఏ కూడా ఉంది, రైట్, ఏ. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ ఇప్పుడు
u లిమిట్స్ 0 to t అని రాస్తాం. సో దెన్ దానికి సెపరేట్గా రాస్తున్నాను నేను. సో దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ 1 divided by 2a. So if I write that upper limit sin 80 as it is, upper limit ఇక్కడ t అని వస్తుంది, అండ్ ప్లస్ ఇక్కడ మనకి కాస్ డైరెక్ట్ రాస్తున్నా నేను. అప్పర్ లిమిట్ a ఇంటూ 2u అంటే t రాయాలి u ప్లేస్లో. 2t మైనస్ t అని అంటే t ఒకటే మిగులుతుంది, డివైడెడ్ బై 2a. ఇది అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది. మైనస్ లోవర్ లిమిట్ u ఈక్వల్ టు 0 రాయండి. సైన్ 80 ఇంటూ 0 అంటే కంప్లీట్గా 0, మైనస్ కాస్ a ఇంటూ u బదులు 0 రాయండి. అది 0 రాస్తే మనకు మైనస్ t మిగులుతుంది. టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2a. ఓన్లీ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 divided by 2a. So you are getting sin 80 into t ఉంది, sin 80 into t. దాని తర్వాత ప్లస్ కాస్ 80 divided by 2a. ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ a ఇంటూ మైనస్ టీ ఉంది. జనరల్గా మనకు రూల్ ఏంటంటే కాస్ మైనస్ తీటాని కాస్ తీటాని రాసుకోవచ్చు. సో మైనస్ మళ్ళీ కాస్ 80 డివైడెడ్ బై 2a అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకు మిగిలింది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై 2a. అక్కడ మనకు మిగిలింది sin 80 ఇంటూ t. ఇది ఆన్సర్. సో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సింప్లిఫికేషన్ అన్నట్టు. కొంచెం జాగ్రత్తగా, ఇది కొంచెం హెవీ అనిపించినా కానీ ప్రిన్సిపల్ సేమ్. ఇంకా కొంచెం